세계에서 가장 먼저 해가 뜨는 곳 뉴질랜드에서는 매년 첫 해를 보기 위해 몰려든 젊은이들로 가득한데요. 한여름 새해를 맞이하는 뉴질랜드는 어떤 모습일지 현지 연결해 알아봅니다. 해가 바뀌면서 사법제도에도 다양한 변화가 생겼습니다. 특허 재판에서부터 금융제도와 보육정책까지 2016년 달라지는 제도는 어떤 것이 있는지 하나님의 법 세상의 법에서 이재만 변호사가 정리해드립니다. 특별히 2016년도에 새일을 행하시는 하나님의 크신 은혜를 입어서 하나님의 그러한 뜻을 이루는 한 해가 되기를 바랍니다. 사회 모든 것도 성장하고 복도 많이 받으시되 신앙도 크게 성장하고 부유한 믿음의 삶이 있기를 바랍니다. 새해 복 많이 받으세요. 올 한 해 믿음의 주여 또 온전하신 예수님만 바라보고 전진 또 전진해 나감으로 말미암아 다가오는 날들이 축복의 날들, 기쁨의 날들, 감사의 날들, 기적의 날들로 변화되기를 간절히 소원합니다. 2016년 새해에도 우리 모든 한국교회 성도들과 또 가정들과 교회들을 위해 충만하기를 기원합니다. 금년 한 해 저희 총회로부터 모든 교회가 화해하고 화목한 그런 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다. 새해를 축복하는 목사님들의 메시지로 시작했습니다. 안녕하십니까? 문강원 목사입니다. 누군가는 무덤덤이 맞이하는 새해지만 어떤 사람들에게는 그토록 기다려온 시간일 수도 있습니다. 특별히 리우 올림픽을 준비하는 선수들은 누구보다도 2016년을 손꼽아 기다렸을 텐데요. 인내로 그 열매를 기다리는 분들에게 모쪼록 희망 가득한 새해가 되시길 바라고요. 또 질병 가운데 있는 분들은 깨끗이 나는 한 해, 그리고 새로운 출발을 계획하신 분들은 복된 발걸음을 떼는 시간이 되길 바랍니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 2016년 1월 1일 금요일입니다. 지구촌에는 여전히 도움이 절실히 필요한 이웃들이 있는데요. 특별히 대지진을 겪었던 아이티는 아동의 20%가 저체중이고 14명 중 1명이 5살 이전에 사망한다고 합니다. 그래도 여전히 희망이 있는 건 그곳에서 문제를 해결해 나가기 위한 노력이 끊이지 않는다는 겁니다. 아이티를 돕고 있는 선한 이웃들, 지금부터 만나보겠습니다. What if you had to go to school in stifling heat, do homework with little to no light, try and focus when you're also starving? If kids are hungry, they can't learn. If they can't learn, they can never grow up and become the change that their country so desperately needs. In Haiti, Pritchard and Dana Adams have seen this firsthand for more than 30 years. As a part of Rehoboth Ministries, they oversee 3 Christian schools. We had children that were fainting in school because of the heat and coming with an empty stomach. And we had a burden for years to be able to feed them. And we had a feeding program when we had 400 students at the main compound. But then the school began to grow and we just could not keep going. And we just prayed and prayed for the Lord to give a deliverance. God answered their prayer in the form of CBN's Orphans Promise, which provided funds to start a feeding program in 2 of their schools. Capacity we're geared for this year is 1,200 students a day. We have about 900 that we're feeding right now, so we still have 300 to go. 5 days a week, students eat a nutritious meal prepared by Haitian cooks here at the schools. They're more alert. They're able to pay attention more. It makes all the difference. There's a Haitian proverb that says, "Sac vide pas camper," an empty sack cannot stand. Dr. Patricia Wolf, founder of Meds and Food for Kids, or MFK, also saw a need when she started coming to Haiti in 1988. I would come back the next time, and the kids that you saw who were malnourished were sick again, or sometimes they had died in the meantime. After 15 years of medical mission volunteer work, Wolf decided to do something on a bigger scale. So in 2003, we started with a little hand grinder, and we mixed together peanuts, powdered milk, sugar, oil,
and we gave the kids extra vitamins and minerals because in their mouth is a vitamin, rather because we didn't have the vitamins as powder. And we started that in a Methodist church schoolroom. And we made that year, in 2003, we made 100 kilograms a month, and we treated 10 kids a month. And it was like a miracle. I mean, all the kids who looked half dead just popped up within a week or two and were cured in 6 to 8 weeks. In 2012, MFK built this new state-of-the-art facility with the capacity to feed 80,000 children, turning raw peanuts like these into life-saving products. Those products include Medicamamba for the severely malnourished, Plumpy Sup for moderate malnutrition and as a prenatal supplement, and Vitamamba, a school snack. All of the MFK products are made here, using local workers and, whenever possible, Haitian raw materials. What we need to do in Haiti is go beyond rescue. We need to rescue people who are likely to die and don't have enough nutritious food to eat. But that doesn't go anywhere unless you actually develop the country, ignite economic development, and employ their parents so that the next child and the next child in that family are not also malnourished. These products give desperate parents a way to fight their children's malnutrition and keep their families together. A really common reason why a child would be in orphanage is because the parents can't feed them, not because there are no parents. Haitian children from 6 months to 3 or 4 years old are the core group facing malnutrition. That's the age when their brains are developing. Without proper nutrition, they'll never be as smart or healthy as they could be. We have to go with the kids because the kids are the future and they are the most likely to be damaged, and we know how to fix it. We just have to put resources into it. We have to be determined to put resources into it. MFK now exports products to other developing countries, with both UNICEF and the World Food Program as major customers. But even with the organization's growth, Dr. Wolf says her work is far from over. The world really shouldn't be this way. So, the way I feel about it is that there's some people in the world, like the people who are born in North America or Europe, who kind of won the lottery. It isn't happening here. If you saw a stranger drowning, you would jump in and try to save them, and that's pretty much my motivation. Caitlin Burke, CBN News, Cap Haitian, Haiti. 다음 소식입니다. 세계에서 가장 먼저 해가 뜨는 곳은 뉴질랜드의 기스본이라고 알려져 있습니다. 2016년 새해를 가장 처음 맞은 뉴질랜드로 가보겠습니다. 이근택 선교사님 전화 연결돼 있습니다. 선교사님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 이근택 선교사입니다. 네, 반갑습니다, 선교사님. 뉴질랜드는 지금 한여름 온도겠습니다만은 또 성탄절도 보내셨고요. 또 세계에서 가장 새해를 먼저 맞은 뉴질랜드 분위기 좀 전해주시죠. 네, 세계에서 새해 첫 해를 가장 먼저 보는 곳은 뉴질랜드의 동쪽 끝에 위치한 기스본입니다. 네. 기스본은 남위 38도 39분과 동경 178도 1분에 위치한 경도 180도선에 가장 가까운 도시이지요. 네. 오클랜드보다 18분 먼저 해가 떠오르는 곳이랍니다. 네. 인구 3만 4천 명의 작은 도시지만 매년 새해가 되면 세계의 젊은이들이 새해 첫 해를 보기 위하여 모여들고 있답니다. 네. 올해도 성탄절과 복싱데이를 지난 다음 날인 27일부터 기스본의 해안가와 지역 곳곳에서는 비치 발리볼 대회와 조각전, 랜턴 쇼 같은 각종 새해맞이 행사가 열려 이곳을 찾는 여행객들에게 볼거리를 제공하고 있답니다. 네, 선교사님 성탄절 즈음에서는 홍수가 나기도 했다면서요? 네, 올해는 슈퍼엘니뇨 현상으로 전 세계가 급격한 기후변화에 놀라고 있는데요. 이곳 뉴질랜드도 예외는 아니어서 때 아닌 겨울비가 성탄절을 전후하여 많이 내려 오마하 지방에서는 물이 집안까지 들어오는 홍수 피해를 입기도 하였습니다. 네. 이곳은 매년 12월 15일 이후가 되면 한 달 동안 휴가철을 맞이하여 모든 관공서를 비롯한 회사들이 업무를 중단하고 네. 최소 인원만이 자리를 지키고 있으며 심지어 교회들조차 문을 닫고 모두 휴가를 떠나서 한산한 시내 풍경을 볼 수 있다 합니다. 네. 뉴질랜드의 노동법에 의하면 모든 근로자들은
반드시 1년에 한 달 이상 휴가를 갖도록 되어 있기 때문에 목회자들도 성탄 축하 예배를 이미 12월 초에 드리고 여름 휴가를 떠난 상태입니다. 네. 그래서 새해를 맞는 이곳의 분위기는 대부분의 사람들이 휴양지에서 가족과 함께 오붓하게 새해를 맞이하는 것이 특징이라고 하겠습니다. 그렇군요. 한여름의 크리스마스와 또 새해를 맞는 뉴질랜드 풍경 상상해 볼 수 있었는데요. 뉴질랜드도 2015년 참 많은 일들이 있었죠. 네, 지난 12월 11일 이곳의 선거관리위원회는 현 국기와 경쟁을 하게 될 새로운 국기도안을 국민투표에 의해 발표하였는데요. 네. 파란색과 검정색 바탕에 하얀 실버 폰과 남십자성이 그려진 카일 록우드의 작품이 선정되었습니다. 네. 이제 새해 3월이면 현재의 국기와 새로 선정된 도안의 국기가 또다시 국민투표에 붙여져서 이제 뉴질랜드의 국기로 결정되게 될 예정입니다. 네. 한편 2015년 8월 6일자 패밀리 포스라는 단체에서 발표된 내용에 의하면 네. 2013년 동성 결혼이 합법화된 이후 만 2년 만에 결혼 통계가 발표되었는데 놀랍게도 동성 결혼의 숫자가 감소하고 이성 결혼이 증가했다는 것입니다. 네. 처음 법이 바뀌었을 때에는 동성 결혼이 쏟아져 나오기도 했지만 이제는 오히려 감소하는 추세에 들었다는 것이 감사한 소식이라 하겠습니다. 네, 긍정적인 뉴스들을 전해주셨는데요. 또 반대로 안 좋은 소식들도 있었던 것 같아요. 어떻습니까? 네, 지난 12월 1일자 뉴질랜드 헤럴드지에 의하면 UN 마약과 범죄 사역국에서 발표한 세계 마약 지도에 의해 뉴질랜드가 마약 중독 세계 1위 국가라는 오명을 쓰기도 했습니다. 네. 그리고 또 하나의 좋지 못한 소식도 있었습니다. 이곳 뉴질랜드에는 657개 학교에서 바이블 인 스쿨이라는 성경을 가르치는 교육 프로그램이 시행되고 있었습니다. 네. 그런데 왕가파로아 지역에 있는 레드비치 스쿨에서 이 바이블 인 스쿨을 허용하고 있는 교육법에 대해 소송을 했는데 네. 이것은 학교 안에서 성경을 가르치는 것을 거부하는 소송으로 2016년 4월에 고등법원에서 이에 대한 재판이 열릴 예정입니다. 그랬군요. 2016년 선교사님을 비롯한 뉴질랜드 기독교계에서는 또 어떤 소망을 품고 있는지 궁금합니다. 지금 뉴질랜드는 기독교 복음화율이 낮아져 가고 있는 것이 사실입니다. 기존의 교회는 노령화되어 가고 있고 젊은이들은 교회를 떠나고 있지요. 네. 그러나 한편으로 감사한 일은 교회 안에서 성경을 가르치고 성령 운동을 하고 있는 교회들은 부흥하고 있다는 것입니다. 젊은이들은 활기찬 예배를 찾고 있고 건강한 사역자들은 말씀과 성령으로 그들을 양육하고 있습니다. 이들이 장차 뉴질랜드의 기독교 사회를 책임질 일꾼들이 되어질 것을 믿어 의심치 않습니다. 네. 이제 2016년 새해가 밝았습니다. 우리가 타국에 살아야 할 이유가 있다면 그것은 이 땅에 살고 있는 수많은 사람들에게 예수 그리스도를 통한 구원의 소식을 전하는 일입니다. 네. 지금 뉴질랜드는 또다시 들려올 부흥 소식에 목말라 있습니다. 기도해 주십시오. 네. 세계에서 해가 가장 먼저 떠오르는 것처럼 이 땅 뉴질랜드에서부터 부흥의 소식이 전 세계에 퍼져가며 그 귀한 사역에 우리 한인 교회 공동체가 쓰임받을 수 있도록 말입니다. 네. 고국에서의 기도는 선교 현장에서 사역하는 저희들에게 얼마나 큰 힘이 되는지 모른답니다. 여러분의 끊임없는 기도를 부탁드립니다. 네, 말씀하신 내용은 또 뉴질랜드뿐 아니라 한국 교회에서도 간절히 바라는 내용들인데요. 정말 모두가 합심해서 기도하는 2016년 되기를 바랍니다. 선교사님, 오늘 소식 감사드립니다. 네, 주께서 새해에도 C채널 가족들에게 복의 복을 더하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 감사합니다. 평안하십시오.
법원 행정처가 내놓은 자료에 따르면 오늘부터 특허권과 상표권 등의 침해에 따른 민사재판은 서울중앙지법과 대전, 대구, 부산, 광주지법 등 5개 법원에서 집중적으로 관할합니다. 또한 소년법상 보호처분이 확정된 경우 보호처분의 내용이 잘 진행되고 있는지 여부를 감독하는 소년법상 집행감독사건 제도가 2016년 3월부터 도입되는데요. 이 밖에 2016년부터 달라지는 제도는 어떤 것이 있는지 하나님의 법, 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법, 세상의 법. 이재만 변호사님 나오셨습니다. 변호사님 새해 복 많이 받으십시오. 네, 안녕하세요. 네. 오늘은 2016년 달라지는 법들에 대해서 좀 살펴볼 텐데요. 특별히 특허권, 상표권이 좀 달라진다고 해요. 좀 소개 좀 해 주시죠. 그 지적재산권 소송에 대해서는 어떤 그 전문성이 필요하니까 그동안은 이제 그 50여 개의 그 지방법원이나 이런 데서 이제 재판을 했었는데 지금은 이제 서울, 부산, 대구, 대전, 광주 이런 5개 법원에서만 이제 전문성이 있는 법원에서만 이 지적재산권 소송을 이제 지적재산권 침해에 대한 소송을 이제 하게 된 것이죠. 네. 그래서 하게 되는 이유는 그 전문성 있는 데서 전문성을 가진 법원에서 재판을 하면 신속하게 재판이 끝나고 네. 또 효율성이 있고 또 효율적인 재판은 또 국민의 또 어떤 그 이익이 되고 또 국민한테 또 도움이 되기 때문에 그래서 이렇게 5개 전문 법원에서 지적재산권 침해 소송을 하게 그렇게 지금 바뀌고 있습니다. 아, 그렇군요. 근데 법을 잘 모르는 입장에서 볼 때 58개 장소에서 하던 것을 이제 5군데로 이제 줄여서 하는데 접근성 떨어지는 거 외에 뭐 특별히 달라지는 게 없어 보이는데 어떻습니까? 아, 물론 이제 접근성이 떨어지기는 하죠. 네네. 왜냐하면 각 지역에서 재판을 하면 그 이제 재판을 한 당사자들이 가까운 법원에 가면 되는데 5개 법원이기 때문에 이제 멀리 가야 되죠. 그런데 지금은 전자소송이 상당히 일반화되어 있습니다. 특히 특허소송은. 그 전자소송이라는 것은 서류를 직접 갖다 내는 것이 아니고 인터넷상으로 서류를 접수시킬 수가 있어요. 네네. 인터넷상으로 서류를 볼 수도 있고 그래서 물론 재판을 하러는 직접 가야 되지만 서류 접수라든지 이런 것들은 다 인터넷으로 할 수 있기 때문에 이제 접근성도 그만큼 그런 점에서는 그렇게 많이 떨어진다고 볼 수는 없고요. 그리고 또 하나는 이제 그 항소심으로 가면 그 항소심에서는 또 고등법원이나 또는 지방법원 항소부가 또 전국적으로 흩어져 있죠. 근데 항소심은 특허법원 한 군데로 또 단일화했습니다. 그렇게 되면 전문성 있는 지방법원 1심 재판을 끝나고 2심도 전문성 있는 특허법원에서 하니까 가장 중요한 것은 전문성 있는 법원에서 재판을 받음으로 인해서 효율적으로 그리고 또 상당히 신속하게 재판이 끝나니까 이 재판을 하는 국민들도 상당히 도움이 되고 또 상당히 좋다는 것이죠. 네, 그렇군요. 그리고 또 참 안타까운 일들 중에 하나가 범죄 연령이 자꾸 낮아지는 것 같아요. 어린아이들이 자꾸 범죄에 가담하게 되는데 새해 좀 여기에 관련해서 소년범 범죄 제도가 변화가 있다고요. 2016년 이제 3월 1일부터는 이제 그 집행 사건 그 감독 그 제도가 생겼습니다. 그래서 법원이 소년범 사건에 대해서는 이제 소년원에 보내는 것도 있고, 그 다음에 이제 보호 관찰도 있고 한데, 결국 보호 관찰을 하다가 이게 문제가 된다. 그러면 감독해서 법원이 변경할 수 있어요. 소년원으로 보낼 수도 있고, 또 경우에 따라서는 더 낮은 사회봉사명령으로 바꿀 수도 있고 그래서 이제 법원이 그런 직접적으로 감독할 수 있는 그런 제도가 있어서 좀 더 효율적이고 탄력적으로 이 집행제도를 운영할 수 있게 그렇게 법이 개정됐습니다. 네, 그렇군요. 또 가족관계 등록부 공시가 있다. 무슨 말인지 좀 소개 좀 해 주시죠. 이제 가족관계 등록부라는 것은 이제 과거에 호족이 가족관계 등록부로 바뀌었죠. 근데 예전에 호족이라는 것은 거기에 뭐 결혼했는지 이혼했는지 뭐 입양이 이런 게 다 나와 있습니다. 그러니까 개인의 정보가 너무 많이 이제 이혼 같은 건 남한테 알려주고 싶지 않은데 뭐 회사 입사할 때 호족 뭐 등본 내면 거기에 이혼한 이혼녀인지 또 이 사람이 입양자인지 다 나오지 않습니까? 가족관계 등록부로 바뀌었을 때도 그런 내용이 다 나옵니다. 그래서 이 가족관계 등록부를 지금은 종류를 나눠서 일반, 상세, 특정 증명서 이렇게 셋으로 나눴습니다. 일반 증명서는 이제 흔히 그냥 일반적으로 나오는 것이고요. 그 일반 유효한 그 신분 관계만 나오는 것이고 상세 증명서는 옛날 호족처럼 자세한 내용이 나옵니다. 근데 특정 증명서는
내가 필요한 것만 얘기하면 그것만 기재하게 해요. 아, 그렇군요. 그래서 네. 이 사생활을 보호하기 위해서 가족관계등록부의 그 증명서 발급 제도가 바뀌었죠. 네네. 그렇군요. 그리고 또 3월부터 예. 맞는 통장, 예. IS라는 예. 통장을 발표할 텐데요. 참, 거기 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. 예, 그건 이제 예금, 적금, 펀드 뭐 이런 것을 한꺼번에 통장 하나로 할 수 있다고 그래서 만능 통장이라고 그러는데. 네, 그렇군요. 사실은 이 만능 통장의 경우에 가장 장점은 뭐냐면 비과세예요. 아. 그러니까 일정 금액까지는 비과세를 시켜줍니다. 그러니까 이제 뭐 연소득이 5천만 원 미만인 그런 소득자의 경우에는 결국 250만 원까지는 비과세를 해주고 250만 원이 넘으면 이제 9.9%의 이제 세금을 부과하게 되는데 이것이 이제 보통은 소득세를 내야 되니까 그 이자 소득에 대해서 네. 소득세에 비해서 훨씬 적점, 일부는 면세되고 또 250이 넘어도 9.9%밖에 안 되니까 그러니까 비과세면서 또 세금이 작기 때문에 근데 이 문제는 뭐냐면 단점도 있습니다. 5년 동안 그 돈을 인출하지 못하고 거기에 계속 예금을 하고 있어야 돼요. 그렇군요. 이게 이제 잘 판단해서 네. 이 돈을 바로 쓸 수 없다는 단점은 있지만 비과세의 장점이 있기 때문에 그런 걸 잘 보고 판단해서 이 예금 제도, 예금 통장을 이용하면 상당히 좀 좋은 본인이 좋게 사용할 수가 있겠죠. 네네. 그런가 하면 또 가계 빚이 정말 너무나 높아져서 많아져서 참 사회적인 문제가 되었는데요. 새해에는 이 주택담보대출이 좀 어려워진다 이런 얘기가 있습니다. 일단 이제 주택담보대출이라는 것은 이제 30년 이렇게 담보대출을 하면 30년 동안 이자만 내고 있다가 30년 후에 이제 원금을 상환하면 네. 지금의 돈 가치가 30년 후에는 돈 가치가 많이 떨어지니까 떨어지죠. 예. 그러니까 이제 이자만 쭉 갚다가 30년 후에 원금을 갚는다. 이러면 사실은 대출 받기가 쉽고 네네. 이자만 내면 되니까 그렇죠. 예. 그래서 가계빚이 상당히 많이 늘었습니다. 그래서 이 늘었던 가계빚이 그 부동산 주택 가격이 떨어지게 되면 그러면 결국은 경매가 일어나고 이 문제는 그 큰 부동산 그 버블이 일어나서 네네. 경제에 큰 그 영향을 미칠 수도 있기 때문에 능력이 있는 사람만 대출을 해주겠다. 이래서 지금 거치 기간을 짧게 했어요. 네. 그래서 1년 동안은 이자만 내도 되지만 1년이 지난 다음부터는 이자와 원금을 같이 갚으라는 거예요. 그렇군요. 그러니까 이자만 낼 때는 자기 소득에 비해서 낼 수 있는데 원금까지 같이 갚으면 자기 소득에 비해서 낼 수 없을 수 있으니까 네네. 대출금이 낮아지죠. 그만큼. 그래서 대출 받기가 그만큼 더 어려워졌죠. 네. 이것은 이제 가계에 대한 대출이 너무 많아져서 그래서 대출을 갚을 수 있는 능력이 있는 사람에 대해서만 소득이 있는 사람 이런 사람에 대해서만 대출을 하겠다는 그런 취지로 만들어진 제도입니다. 네, 그렇군요. 네. 또 새해에 많은 아르바이트생들 또는 임금을 적게 받는 많은 사람들이 소원하고 있는 것 중에 하나가 최저임금 인상 부분인데요. 여기에 대해서 말씀 좀 해 주시죠. 그 올해부터 최저임금이 그 작년에 5,580원이었는데 네. 지금은 6,030원으로 약 한 8.1% 정도 상승했습니다. 아, 예. 그러니까 많이 이제, 상승했네요. 그러니까 상당히 뭐 물가에 비해서 많이 이제 상승이 됐고요. 그리고 또 이제 청년들 일자리를 위해서 청년 인턴 제도의 그 인턴들을 지금 15,000명에서 3만 명으로 늘렸습니다. 그래서 지금은 이제 그 최저임금도 올렸고 청년 인턴의 그 채용 규모도 늘렸습니다. 네, 그렇군요. 요즘엔 맞벌이 부부 아닌 사람이 정말 별로 없을 정도로 맞벌이를 많이 하고 있는데요. 그렇다면 이제 아이들을 맡길 어린이집이 꼭 있어야 되는데 이제 새해 어린이집 종일반 아이들 맡기는 것이 좀 어려워졌다 이런 얘기가 있습니다. 예, 그 이제 종일반을 걸고 아이들 영아들을 맡기기 위해서는 그냥 직장인들을 맡길 수가 없어요. 또 육아 휴직자들도 맡길 수가 없고 맞벌이 부부들 또 특별한 사정 임신하고 있어서 결국 맡길 수밖에 없는 뭐 그런 경우라든지 또는 질병이 있다든지 또는 이런 경우에만 종일반을 맡길 수 있고 그냥 맞벌이 부부가 아닌 경우에는 맡길 수가 없죠. 그렇게 되는군요. 그래서 이제 종일반을 아이들을 종일반에 맡기려면 그 근로계약서 부부가 다 지금
취업하고 있다는 그런 근로계약서를 제출을 해야만 종일반에 맡길 수가 있는 것이죠. 그리고 또 하나는 바뀐 것이 지금은 이제 저출산 고령화 사회가 돼서 이 저출산이라는 게 상당히 심각하죠, 현재. 저출산이 지금 현재와 같은 저출산으로 계속 유지가 되면 1.04 정도 되는데 그럼 한 300년 후에는 대한민국의 인구가 0명이 된답니다. 그렇게 되는군요. 계산상으로. 그러니까 저출산은 어떻게든지 해결을 해야 되니까 육아휴직 제도 같은 게 잘 운영이 돼야 돼요. 근데 육아휴직을 여성의 경우 육아휴직을 쓰면 사실은 눈치가 보여서 못 쓰잖아요, 육아휴직을. 그러다 보니까 결국 출산을 하고 싶어도 육아휴직도 잘 못 쓰니까 못 쓰기 때문에 이걸 적극적으로 쓰게 하기 위해서 아빠의 육아휴직을 만들어서 이걸 3개월로 늘렸습니다. 그렇군요. 그래서 모든 회사에서는 일과 가정의 양립을 위해서 아빠 육아휴직을 쓰면 그러면 남자들이 육아휴직을 쓰면 여성분들이 육아휴직을 쓰기 쉽죠. 왜냐하면 육아휴직 때문에 회사에서 여성들 채용하는 걸 좀 꺼리고 있습니다. 그런데 남자도 육아휴직을 쓰니까 이제 똑같으니까 꺼릴 이유가 없어서. 금년부터 시행이 되나요? 그렇죠. 그러니까 아빠의 육아휴직을 지금도 그 제도는 있습니다. 근데 그 제도가 이제 1개월이 3개월로 늘었고. 근데 이거를 좀 더 적극적으로 아빠들도 육아휴직을 늘리고 또 육아휴직에 따른 비용도 늘려놨습니다. 그래서 지금 아빠 육아휴직 급여도 현재 최대 월 150만 원에서 최대 450만 원까지 늘어났거든요. 그러니까 이제 일반 기업체에서도 그 아빠 육아휴직 제도가 이제 많이 결국은 늘어나. 그래서 외국 같은 경우에는 육아휴직하는 걸 아빠의 달이라고 그래서 굉장히 장려하고 있습니다. 그렇군요. 마지막으로 국방 병무 관련해서 달라지는 게 있는지 좀 말씀해 주시죠. 우선 이제 병사 월급이 15% 인상됐습니다. 그렇군요. 그러니까 병장 월급이 이제 17만 1,400원인데 이게 19만 7천 원으로 이제 인상이 되고요. 그다음에 이제 잠수함이라든지 특수한 데 근무하는 경우에는 그 수당도 좀 늘어났고요. 그다음에 이제 군대 이제 성폭력이 너무 이제 요새 문제가 많이 되니까 사실은 성폭력 피해자들이 신고하고 싶어도 또 가서 신고한다는 게 쉽지가 않죠. 그래서 성폭력 앱이라는 걸 개발했습니다. 그래서 그 앱만 깔면 성폭력 피해자가 그 앱을 통해서 바로 신고할 수 있어요. 그러니까 신고가 이제 쉬워졌죠. 자기가 신고해야 되겠다고 마음 먹으면 바로 신고할 수 있으니까. 그리고 이제 예비군 훈련 이제 입퇴소 시에 다치거나 사망해도 국가가 결국은 보상을 하는 이런 제도. 그래서 군대에 대한 제도도 상당히 많이 바뀌고 있습니다. 정말 변호사님 통해서 올해 달라지는 제도와 법들 좀 살펴봤는데요. 정말 이렇게 잘 진행됐으면 참 좋겠다는 생각이 들고요. 굵직굵직한 것만 좀 알아봤습니다. 변호사님 정말 올해도 좋은 소식 또 정보 많이 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분의 참여를 기다립니다. 언제든지 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시기 바라겠고요. 또 인터넷으로도 다시 보실 수 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 어려운 과학 원리를 가장 잘 이해하는 방법은 바로 체험이라고 합니다. 본인이 직접 경험해 보는 것만큼 오래 기억되는 것은 없을 텐데요. 올해는 새로운 체험을 통해서 삶의 지경이 더 넓어지고 믿음도 더욱 깊어지는 한 해가 되시길 바라겠습니다. 오늘 순서는 여기까지고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.